فوكس. مرحبا بكم في فوكس. كما كل نهار اثنين نحكيو تكنولوجي. اليوم نستضيف مسيو ماكسيم كاريو CEO اي ماكس Paris, Bruxelles, Tunis. Monsieur Cariou, il est déjà parmi nous au studio. Bienvenue à Express FM, bienvenue à Tunis, bien que vous êtes habitué à nous rendre visite. Oui, bonjour à tous et à toutes, merci pour votre accueil. Et c'est vrai que oui, je commence à être habitué à la Tunisie, Donc vous êtes habitué au soleil tunisien. IMAX, on va en parler tout à l'heure. قبل هذا باش نحكيو على الأخبار في قطاع التكنولوجيا كما كل نهار اثنين. سعيد جدا بمرافقتكم. وليد برحومة قدام الميكرو، هشام بن عمارة في الإخراج، ولبنى بدأ في الإعداد والتنسيق. Tout de suite فوكس نيوز ورجعي. فوكس نيوز. ونبداو فوكس نيوز بالدورة الثالثة التونيجيان ديجيتال ساميت اللي باش تحتضنوا بلادنا أيام 2 و 3 أفريل 2019 في فضاء اللايكو. دورة تشرف عليها وزارة تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، وباش يشرف على افتتاحها رئيس الحكومة. من المواضيع المهمة اللي باش يتم طرحها والمناقشة فيها في الدورة هذه من TDS 2019 لا ترانسفورماسيون ديجيتال في تونس، تك فور جود، ديجيتال بانكينج، ستارت ابس اوبورتونيتيز في الاندستري 4.0 وغيرها من المواضيع كما لا 5G، الاي او تي، انترنت اوف ثينكس، الكلاود والبيج داتا. هذايا من المواضيع اللي باش تحتضنها دونك TDS تونيجيان ديجيتال ساميت 2019 ايام 2 و 3 افريل في تونس. أعلنت أورانج إطلاق بدعم من مؤسسة أورانج للأعمال الخيرية فونداسيون أورانج فتح باب التسجيل قدام الراغبين لتقديم الترشحات لمشاريع فاب لاب المتضامن فاب لاب سوليدير في إدار دعم وتطوير مشاريع فاب لاب سوليدير لسنة 2019. فاب لاب هو مخبر وفضاء خاص بالابتكار الرقمي، فيه دي امبريمونت 3D، فيه دي سكانير لازير، ويمكن الطلبة والمهندسين والمصممين وباعثي المشاريع الستارت ابر من بلورة الأفكار متاعهم والمرور بها إلى مرحلة الإنجاز الفعلي. بالنسبة للمشروع المقترح يلزم يستوفى الشروط التالية، واللي هي الانخراط ضمن رؤية هادفة حول الكفاءات الرقمية التونسية، الانخراط ضمن مقاربة متضامنة سوليدير، مجانية المشروع، الاعتماد على أهداف محددة على مستوى الكفاءات وإنجاز المشروع، وتشريك العاملين المتطوعين لأورانج تونيزي. بالنسبة للمشاريع هذه لازم تكون موجهة للجمعيات والمنظمات التونسية. مواقع التواصل الاجتماعي هل تمثل خطر على الإعلام التونسي؟ هذا كان موضوع الملتقى الثالث للإعلام اللي أشرف على تنظيمه كل من اتصالات تونس، تونيزي تيليكوم، ومجلة غياليتي. بالنسبة للملتقى هذايا كان قدمت فيه تونيزي تيليكوم TT بريس اللي أطلقتها في شهر ديسمبر، واللي هي تعتبر شراكة ما بين تونيزي تيليكوم والصحافة المكتوبة في خطوة نحو التحول الرقمي للصحافة المكتوبة في تونس. حسب الموقع المختص اي ماركتر، فإنه النصيب الرقمي في مختلف وسائل الإعلام في العالم عام 2021 باش يكون في حدود 50%. فوكس مواصلة معكم. بعد شوية باش نحكيو على SAP لي لوجيسيال دو جيستيون دونتربريز. يكونوا حاضرين معنا ممثلين عن اي ماكس في فوكس. فوكس نيوز. فوكس. رجعنا في فوكس ونستقبل ضيفنا مسيو ماكسيم كاريو CEO IMAX Technologies et Solutions. Encore une fois, bienvenue. Donc, IMAX Technologies Solutions, c'est un intégrateur ERP et solutions digitales. Je ne suis pas expert en la matière, mais je sais que ERP et SAP, c'est des logiciels de gestion d'entreprise. Voilà. On va rentrer un peu plus dans les détails. On va essayer d'expliquer à nos auditeurs pourquoi vous vous intéressez au marché tunisien, comment déjà vous vous êtes intéressé à ce marché, et surtout qu'est-ce qu'il y a comme potentiel dans ce marché, et peut-être on peut parler aussi de l'ouverture à travers le marché tunisien sur d'autres marchés
essentiellement l'Afrique et l'Afrique du Nord et le continent africain. D'abord, pour les non-initiés, un SAP, un ERP, ça dit pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on peut expliquer à nos auditeurs à ce propos? Oui, alors bonjour à tous et à toutes. Alors, déjà enchanté, hein, merci pour l'invitation. Merci à vous. Alors, un ERP, pour le définir globalement, c'est une solution de gestion pour une entreprise, mais bon, on l'utilise, pour nous en tout cas, on le met en place sur les grosses entreprises, voire très grosses entreprises, sociétés cotées, jusqu'aux ETI, voire grosses PME. Et puis du coup en effet on a un marché sur la zone Afrique francophone et élargie, et voilà, il y a des nouvelles sociétés qui se créent, un marché en forte croissance avec toutes les complications qui vont avec, mais des initiatives voilà, qu'on accompagne chez nos partenaires et chez nos clients. D'accord, on va commencer par une question classique. Pourquoi la Tunisie? Alors pourquoi la Tunisie? Ça commence à être une longue histoire, hein, parce qu'en fait mon associé lui est tunisien, donc on s'est rencontrés à Paris. Il s'appelle Ayman, il s'appelle Ayman et je m'appelle Maxime, et donc c'est vrai que... donc l'association des deux a fait IMAX. Voilà, c'est ça. donc on continue, et voilà, donc voilà, c'était cet heureux mélange là qui fait que l'histoire... Et vous vous êtes dit, puisque votre associé est tunisien, on va commencer par le marché français et le marché tunisien, c'est ça? Alors clairement, le marché en Europe est beaucoup plus mature que le marché africain en règle générale. Donc c'est vrai que ça a été plus facile pour démarrer. Et aujourd'hui, on commence à y venir. Donc c'est-à-dire qu'on commence à avoir des premiers clients aujourd'hui en Tunisie. Et puis là, on démarre un nouveau projet en Algérie début avril. Donc c'est clair que c'est pas facile, mais on est content de voir qu'il y a des clients et puis des partenaires de qualité qu'on souhaite aussi accompagner, et puis il y a vraiment un échange réciproque qui est très intéressant. D'accord. Nous c'est ça qui nous anime, hein. On est passionnés d'origine, donc après que le projet soit en Afrique ou en Europe, on y va, et nos collaborateurs nous accompagnent dans cette démarche. Et donc au début, vous avez étudié un peu le marché tunisien, vous avez trouvé qu'il y a un potentiel en ce qui concerne les logiciels de gestion d'entreprise, ou c'était plus par... Non, c'est venu par opportunité, au fur et à mesure en fait, où on s'est développé. Et donc voilà, ça nous a pris, et puis on continue. Et il y a beaucoup de choses à faire. Clairement, on voit qu'il y a des belles PME, des beaux groupes qui travaillent aussi à l'international, qui ont besoin de se doter d'outils de gestion robustes et de travailler avec les normes internationales. Et pour ça, SAP est très bon. Et d'ailleurs utilisé dans les 3/4 des grands groupes, comme je vous le disais, et puis aussi au niveau des institutions publiques. Enfin, il y a des États qui l'utilisent aujourd'hui. En Afrique, par exemple, le Sénégal qui s'est doté de l'ERP. L'État français fonctionne aussi avec l'ERP SAP au niveau de ses ministères, etc. Et bon, voilà. Donc juste pour expliquer à nos auditeurs, SAP c'est un système qui existe depuis une dizaine d'années ou plus, et à la base c'est un système allemand. Oui, tout à fait, oui. C'est un système. Mais aujourd'hui il y a des solutions que vous développez. Alors oui, donc ce qui nous caractérise au fait sur notre marché, c'est qu'on est vraiment orienté sur les nouvelles technologies des SAP, donc des expertises rares et chères. Et donc c'est ça qui nous a permis de nous dynamiser assez fortement depuis ces bientôt 5 années. Donc on est aujourd'hui, au départ on était 2 collaborateurs. Mon associé lui sur la partie technique et moi sur la partie fonctionnelle, métier, vente par défaut. Et aujourd'hui on est pas loin de 130, et je pense qu'on devrait être entre 150 et 200 d'ici la fin d'année, basé entre Paris et Tunis. Et ce qui fait qu'on est un petit peu particulier dans notre schéma, c'est-à-dire que le bureau de Tunis, c'est pas une base nearshore en soi, c'est aujourd'hui un bureau qui adresse son marché. Et puis on a des collaborateurs qui font les va-et-vient entre les bureaux, ou qui se mixent. Et c'est ça qu'on souhaite développer. C'est l'esprit en tout cas qu'on... Vous avez cité des exemples de pays qui se dotent aujourd'hui de SAP, des logiciels de gestion d'entreprise. C'est comme si on gérait aujourd'hui des pays comme des entreprises, et c'est ce qu'on va oui, développer dans quelques instants. Je laisse un peu, je vous laisse terminer votre phrase. Oui, non, c'est ça. Bon, oui, enfin, il y a beaucoup d'usages pour cette solution-là. Et puis il y a des entreprises qui font la taille des États et des États qui font la taille des entreprises. Et justement, on trouve beaucoup d'analogies, et puis quelque part. C'est du teasing. J'essaye de garder un peu. Oui, j'essaye de mettre du suspense. On va se retrouver juste après quelques minutes. On parle de SAP, intégration ERP, solutions digitales à travers IMAX Technologie Solutions. معنا monsieur Maxime Cariou اللي هو le CEO نتاع IMAX. راجعين بعد فلاش بورس. Focus.
رجعنا في فوكس. رجعنا مع مسيو ماكسيم كاريو. قبل فلاش بورس كنا نحكيو على ايماكس تكنولوجي سوليوشن. نحكيو على des logiciels de gestion d'entreprise ou pas que des entreprises, puisque on a cité des pays qui sont en train aujourd'hui de s'équiper en ce genre de logiciels. Vous avez cité le cas du Sénégal, la France aussi. Aujourd'hui, oui, on gère des pays comme on gère des sociétés. Est-ce que c'est la tendance ? Du moins, c'est ce qu'on commence à vivre en France. Alors après, il y a du bon et du mauvais. Mais en tout cas, en termes de gestion des structures, c'est sûr que ça peut être assez efficace. Après, il faut mesurer le geste et mettre ça en musique. D'accord. Quels sont les avantages ? Quels sont les risques ? Non, après, nous, on est comme on travaille essentiellement pour des entreprises. On a fait quelques comptes secteur public en France, mais les avantages, en règle générale, c'est vraiment de se doter des meilleurs processus de gestion. Aujourd'hui, SAP est fort là-dedans, fort de l'ensemble des processus par domaine métier qui ont été mis en place dans cet outil-là. C'est-à-dire que on a des solutions de gestion optimisées, mais avec l'ensemble de l'éventail des meilleures pratiques à adopter quand on développe un business ou quand on développe N processus dans N univers. Et c'est aujourd'hui comme ça aussi qu'on vend, nous, le produit à nos clients et à nos partenaires. Et puis, il n'y a pas photo, quoi. C'est un très bon produit. Vous avez eu des requêtes de la part ou du gouvernement tunisien ou des ministères, par exemple, en ce qui concerne un logiciel, un ERP ou un SAP adapté ? Non, pour le moment, on travaille essentiellement pour le domaine privé, donc non, pour le moment, non. On espère forcément à un moment donné que les choses évoluent dans ce sens-là. Voilà. D'accord, je vais revenir au marché tunisien. Oui. Aujourd'hui, une société qui s'équipe en SAP ou un ERP, elle vise à une meilleure organisation. Est-ce que l'entreprise tunisienne est aujourd'hui convaincue ? Est-ce qu'elle est ouverte à cette solution pour une meilleure organisation ? Est-ce que vous avez l'impression que la société tunisienne, l'entreprise tunisienne est consciente de l'importance de la chose ? Alors les sociétés qu'on adresse sont des sociétés leaders dans leur marché, clairement, parce que le produit est quelque part assez lourd aussi à mettre en place. Je dis pas complexe, je dis assez lourd, parce que c'est une démarche de transformation qu'il faut mettre en place chez le client, justement pour transformer un petit peu certains processus, optimiser certains flux de gestion. Après voilà, c'est step by step, mais les entreprises tunisiennes en tout cas qu'on adresse sont travaillées aux normes internationales et c'est vrai qu'on fait aussi un peu le choix de nos clients parce qu'on a besoin d'une certaine maturité. On ne peut pas nous se projeter sur des projets si on n'a pas une organisation qui va avec en face. Donc ça, c'est ce qu'on explique aussi à nos clients. Et puis quand il n'y a pas l'organisation, on veille à la mettre en place avant de faire le projet. Et puis après on y va. Et je suppose que pour une entreprise, c'est un investissement. Investir dans un ERP ou un SAP, ça représente quand même bien sûr, c'est une enveloppe qui est conséquente. Mais c'est justement, comme vous le dites, c'est un investissement. C'est pas un coût, c'est vraiment le considérer comme un investissement. Il y a un ROI, donc un Return on Investment qui peut être vite calculé, entre guillemets. Et puis ça permet justement de s'interconnecter au monde qui nous entoure et aux acteurs qui ont tous un ERP, qui ont pour les plus important SAP et qui permet de travailler aux normes internationales. Donc quand on est une grosse PME ou un gros groupe international, ce n'est plus un luxe. Ce n'est plus un luxe. C'est pas nécessaire. C'est ça. Donc c'est un acheminement naturel, on va dire. Voilà, et à ce propos, justement, SAP a adopté depuis un an une nouvelle stratégie dans la zone Afrique, c'est-à-dire de s'aligner en termes de prix pour être plus compétitif et permettre à ses partenaires, qu'on représente justement d'être compétitif et de. On peut avoir. Je sais que ça varie d'une entreprise à une autre et d'un secteur à un autre. Le prix, ça coûte combien on peut pas citer de prix parce que c'est vraiment relatif à l'organisation qu'on traite et au nombre de processus qu'on va mettre, etc. Mais aujourd'hui, on peut vous dire qu'on est clairement dans la course sur la zone Afrique et au point qu'on concurrence des solutions parmi les plus communes qu'on croise sur le territoire depuis des années. Voilà. D'accord. Vous avez parlé de l'Afrique. Je crois savoir que vous êtes en phase de un peu plus que la négociation pour l'Algérie. Oui, donc justement, on démarre un nouveau projet pour une société algérienne, un consortium de pharmaciens qui construit une usine pour produire des médicaments et donc justement, ils ont besoin de se doter d'un outil pour gérer l'ensemble de leurs processus, planter aussi des processus dans l'organisation et donc on va travailler ça avec un de nos partenaires locaux. Avec lequel on va traiter le sujet et c'est un projet qui va durer pendant environ 1 an et demi. Donc voilà. Et
concernant d'autres pays africains, est-ce que le marché tunisien et votre expérience en Tunisie peut est-ce que la Tunisie peut devenir un hub pour vous, pour conquérir d'autres marchés africains? Non, mais c'est clairement le cas. Hein. Donc on voit que le Maroc, qui a gagné un peu de terrain ces dernières années, était devenu une référence. La Tunisie est en train de rattraper son retard. On travaille avec des cabinets d'expertise comptable et stratégique qui travaillent sur l'Afrique et qui sont tunisiens, qui sont du moins basés à Tunis. Et oui, le fait d'être à Tunis, c'est un bon first step, on va dire. Et après, la référence tunisienne en Afrique est aujourd'hui reconnue en tant que telle, donc c'est plus facile. Ouais. Donc on va revenir pour parler des compétences tunisiennes et à quel point on peut développer un modèle à partir de la Tunisie en ce qui concerne votre activité. راجعين في فوكس بعد هالفاصل القصير. Focus. رجعنا في الجزء الأخير من فوكس. اليوم نحكيو على IMAX Technology Solutions, نحكيو على le système SAP en général, un logiciel de gestion d'entreprise. بحذنا monsieur Maxime Cariou, CEO de IMAX Technology Solutions, un intégrateur ERP Solutions Digitales. مرحبا بك encore une fois. Merci. Je ne sais pas si vous parlez un peu notre langue puisque votre associé est tunisien. Alors un petit peu. Un tout petit peu. À chaque fois j'apprends un mot. Donc, d'accord. Alors la Tunisie, elle est connue pour la qualité de ses ingénieurs en informatique essentiellement, le développement et d'autres spécialités. Est-ce que cela a pesé dans votre choix pour le marché tunisien et est-ce que vous développez à partir de la Tunisie pour d'autres pays? Oui, tout à fait. Et ça a compté énormément en fait, mais pour la première raison, c'était clairement pour une histoire de prix. Compétitivité, on va dire. Compétitivité, on a créé notre société il y a 4 ans et demi, donc on est parti de zéro, et ça je tiens à le rappeler, donc c'est clair que ça a été déterminant. Le deuxième critère qui est très important aussi à souligner, c'est que les ingénieurs tunisiens aujourd'hui font partie des meilleurs dans le monde. Aujourd'hui, je pense que 90% de notre effectif en France est tunisien, et on recrute quasiment plus de Français en fait, puisque de toute façon les jeunes Français se spécialisent soit pas forcément dans l'informatique, ça va faire des jaloux, soit mettent pas forcément l'accent sur la dynamique qu'on est en train d'enclencher avec IMAX. Et donc voilà. Et aujourd'hui, par contre, ce que je maintiens et ce qu'on est en train de développer aussi avec IMAX ou avec d'autres sociétés partenaires qui arrivent en Tunisie, c'est d'essayer de transformer un petit peu le business model, nous d'élever nos salaires, de partager un petit peu plus la richesse dégagée, et puis d'avancer différemment. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire. Il faut qu'on se responsabilise par rapport à ça. On voit typiquement les salaires au Maroc, par exemple, ont vraiment augmenté depuis ces dernières années, et en Tunisie, ça doit suivre et les choses doivent s'équilibrer. Oui. Vous avez déjà effectué des expériences sur d'autres marchés à travers le savoir-faire de vos équipes en Tunisie? Oui, donc on vient d'ouvrir un bureau en Belgique, donc à Bruxelles, pour administrer la zone Benelux, qui est le premier marché SAP en Europe. Alors il y a tout le gap culturel qu'il faut appréhender et puis commencer à se dynamiser. Ça reste du business, donc ça reste très compliqué, mais on y va. Et on pense à ouvrir d'autres filiales, peut-être d'ici la fin d'année ou courant de l'année prochaine. L'essentiel pour nous étant de continuer à grandir en développant les bons assets et avec la même qualité de bien-être, aussi bien pour nous que pour nos collaborateurs. Et ça, c'est le prérequis pour continuer à grandir. Donc, voilà. Mais pour l'instant, donc on est 130, ça continue. Si vous avez une recommandation à faire pour le gouvernement tunisien, toujours en ce qui concerne les compétences, les ingénieurs informatiques, ça sera quoi Oui, tout à fait. Ouais, c'est une bonne question. Non, mais justement, il faut contribuer justement à l'augmentation des salaires des jeunes ingénieurs en informatique. C'est-à-dire il faut les garder en Tunisie ou faire que ces ingénieurs vont faire des expériences à l'étranger. Les garder en Tunisie, je pense qu'on est quand même avec un bon niveau de vie, on est quand même bien mieux en Tunisie qu'à Paris. Ça, c'est indéniable. Voilà. Après, c'est toujours une histoire de choix, une histoire de personnes, mais voilà. Et puis c'est quelque chose qui aurait dû s'amorcer déjà il y a des années, mais après on est aussi dans une économie mondiale. Le problème n'est pas aussi simple que ça à résoudre, parce qu'aujourd'hui on est dans la course avec d'autres pays d'Afrique ou d'Asie, et donc voilà. Donc d'après vous, il faut tout faire pour garder les ingénieurs tunisiens ici en Tunisie et en faire peut-être un avantage, un atout majeur. Pour ramener des grosses boîtes de l'informatique en Tunisie. Je le dirais différemment, c'est-à-dire qu'il faut dynamiser l'écosystème tunisien
d'une autre manière. C'est-à-dire, voilà, pourquoi est-ce que la Tunisie serait pas le prochain San Francisco sur la zone méditerranée? Je veux dire, enfin, aujourd'hui, on a des ingénieurs voilà, en big data, en IA, en blockchain, voilà, dans toutes les dernières technologies, des ingénieurs qui sortent des meilleures universités et qui aujourd'hui partent à l'international pour travailler pour ces sociétés-là. Mais voilà, maintenant, il faut savoir revenir à un moment donné, et puis il faut que ici, que le tissu économique et voilà, tous les aspects administratifs aussi évoluent pour qu'il y ait quelque chose qui puisse se construire, parce que c'est comme ça que la Silicon Valley a évolué, hein, c'est qu'il y avait tous les ingrédients pour faire ce qu'elle est devenue, et il n'y avait pas beaucoup plus que ce qu'il y a en Tunisie au départ, hein. Donc voilà. Donc surtout travailler sur l'aspect administratif, simplifier un peu les procédures, c'est ce qui manque aujourd'hui. Bah oui, clairement, oui, c'est clair. Moi, si je ne serais pas resté une semaine si j'avais pas été avec mon associé au départ. Je le dis aujourd'hui sans gêne. Vous avez galéré un peu au départ? Un petit peu beaucoup, et puis toujours. Beaucoup. C'est ça. Et puis toujours. Voilà, avec beaucoup de plaisir, bien sûr, mais c'est ça, parce que voilà, on aime la Tunisie, mais c'est sûr que c'est pas évident. C'est ça. Ouais. Donc c'est le conseil, c'est la recommandation que vous faites. Donc فهمتوا يظهر لي اللي نجموا نستقطبوا شركات كبيره نتاع انفورماتيك في تونس. عندنا لي زاتو لازمين، لكن يلزم مع لو سافوار فير نتاع لي انجينيور توانسه يلزم زاده برشا تسهيلات اداريه، خاصه مسيو ماكسيم كاريو ركز على التعقيدات، ويقول لك كان ما جاش معايا انا اسوسيي تونسي ما نقعدش في تونس، بالرغم من لي زاتو الموجودين سواء بالنسبه للسوق التونسيه وخاصه بالنسبه للمهارات التونسيه. Merci beaucoup pour votre visite. Merci à vous. Monsieur Maxime Cariou, CEO IMAX Technologies et Solutions. Nous vous souhaitons beaucoup de succès. Et on se verra peut-être dans quelques mois, quelques années, avec des success stories d'ici là. Merci pour votre visite encore une fois. Donc شكرا لكم مستمعينا. هذا كانت فوكس لليوم، حكينا على les logiciels de gestion d'entreprise à travers la société IMAX Technologies Solutions. تلقاو الحلقة هذه كما باقي الحلقات على www.radioexpressfm.com. وليد برحومة نحييكم من قدام الميكرو، هشام بن عمارة في الإخراج، لبنى بدة في الإعداد والتنسيق. نتقابلوا غدوة في نفس التوقيت. في الأمان وباي باي. Focus. Focus. Focus.